నమస్తే, ఎలా ఉన్నారు అందరూ? బాగున్నారా? ఎస్, ఐఎమ్ ఆల్సో ఫైన్. అండ్ టుడేస్ క్లాస్ Faraday's law. Okay, so what is the statement of Faraday's law? What is the procedure? Okay, this is all we are going to discuss today. ఇదంతా ఈరోజు చెప్పుకుందాం. Before entering into this concept, please subscribe my channel, Iqbal sir. Thank you. First of all, what is the Faraday's law statement? Okay, whenever there is a continuous change of magnetic flux, so whenever there is a continuous change of magnetic flux linked with closed coil, so whenever there is a continuous change of magnetic flux linked with closed coil, a current is generated in the coil. A current is generated in the coil. This is the statement. Statement is very important. Statement నేర్చేసుకోవాలి ఇలాగే. సో Faraday's law స్టేట్మెంట్ అనేది 2 ఫామ్స్గా ఉంటాయి. ఇందులో ఫస్ట్ ఫామ్ ఇది, సెకండ్ ఫామ్ కూడా విల్ డిస్కస్, నో ప్రాబ్లం ఎట్ ఆల్. ఇందులో ఫస్ట్ ఫామ్ ఏమంటే, ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఎలా ఉందంటే, వెన్ ఎవర్ దెర్ ఈజ్ ఏ కంటిన్యూస్ చేంజ్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ లింక్డ్ విత్ క్లోజ్డ్ కాయిల్, ఏ కరెంట్ ఈజ్ జనరేటెడ్ ఇన్ ది కాయిల్ అన్నాడు. అంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్లో చేంజ్ అవుతాయి, కంటిన్యూస్గా చేంజ్ అవుతూ ఉంటే ఇండ్యూస్డ్ కరెంట్ జనరేట్ అవుతుంది కాయిల్. హూ సెడ్? Faraday's law. So this is the statement of Faraday's law. Okay, now ఈ Faraday's law statement అనేది ఇంకా మనం ఇఫ్ యూ ఆర్ గోయింగ్ ప్రొసీజర్, అంటే ప్రొసీజర్లోకి వెళ్తే ఈజీలీ వీ కెన్ అండర్స్టాండ్ ది స్టేట్మెంట్ ఆల్సో. అసలు ప్రొసీజర్ ఏంటి అనేది వీఆర్ గోయింగ్ డిస్కస్ నౌ. ఓకే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సీ ది డయాగ్రామ్. ఐఎమ్ టేకింగ్ వన్ కాయిల్. This is the coil. Okay, the terminals of coil is connected to galvanometer. The terminals of coil connected to a sensitive galvanometer. Okay, so this is the coil made up of insulated copper wire, and the terminals of copper wire is connected to a sensitive galvanometer. What is the use of galvanometer? When there is no current in the coil, there is no deflection in the galvanometer. Actually, if there is a current in the coil, the needle of the galvanometer is deflects. అంటే అందులో డిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది అనమాట. విచ్ వెన్? ద నీడిల్ ఆఫ్ ది galvanometer when there is a current in the coil. Okay, so according to Faraday's law ఏం చెప్తున్నాడు? when there is a continuous change of magnetic flux linked with closed coil, a current is generated in the coil. ఇప్పుడు మనము we have to create
magnetic flux. Magnetic flux అనేది రావాలి అంటే we need a bar magnet. So first I will take a bar magnet. This is a bar magnet with its north pole facing the coil. Okay, I have taken a bar magnet whose north pole is facing towards the coil. Now here three situations are very important now. First situation is when we push a bar magnet towards the coil, what will happen? When we take this bar magnet away from the coil, what will happen? When you hold this bar magnet stationary, what will happen? So these are the three conditions. Okay, step by step we will discuss now. Okay, first step, first one, if we push a bar magnet towards the coil, if you push a bar magnet towards the coil, what will happen? First activity ఏముంది మనకి ఇక్కడ, if you push a bar magnet towards the coil అంటే ఈ బార్ మ్యాగ్నెట్ని కాయిల్ దగ్గరగా పుష్ చేస్తున్నాం. వాట్ విల్ హ్యాపెన్? ఇక్కడ మనము ఏమంటున్నాము, అకార్డింగ్ టు Faraday's law, when there is a continuous change of magnetic flux linked with closed coil, a current is generated in the coil అన్నాడు. అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే when we push a bar magnet towards the coil, an induced current is generated in the coil. ఇక్కడ induced current generate అయిందా లేదా ఎలా తెలుస్తుంది మనకి? The needle of the galvanometer deflects. The 2 points are very important. So if we push a bar magnet toward the coil, ఏమవుతుంది? ఫస్ట్ the needle of galvanometer deflects. సో ఫస్ట్ ఏమవుతుంది? ద నీడిల్ ఆఫ్ ది galvanometer deflects. ఇక్కడ డిఫ్లెక్ట్ అయిందంటే ఏమైంది? ఇక్కడ వాట్ ఈస్ జనరేటెడ్ హియర్? ఇండ్యూస్డ్ కరెంట్ ఈస్ జనరేటెడ్ ఇన్ ది కాయిల్. సో ఇండ్యూస్డ్ కరెంట్ ఆర్ ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ కూడా నచ్చమ్మా. ఇండ్యూస్డ్ కరెంట్ ఈజ్ సెటప్ throughout the coil. ఇది ఫస్ట్ యాక్టివిటీ. మనం ఏం చేసాము ఇక్కడ? ఇఫ్ వీ పుష్ ఏ బార్ మ్యాగ్నెట్ టువార్డ్స్ ది కాయిల్, ఏమవుతుంది ఇక్కడ? ద నీడిల్ ఇన్ galvanometer డిఫ్లెక్ట్. ఎలా డిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా ఉండేది ఇలా డిఫ్లెక్ట్ అయింది. ఏది? ఇది మెయిన్ పొజిషన్ అనుకుందాం. మెయిన్ పొజిషన్ అయితే నీడిల్ని ఇలా డిఫ్లెక్ట్ అయింది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా ఉండేది galvanometer నీడిల్ ఇలా డిఫ్లెక్ట్ అయింది. ఓకేనా? అప్పుడు ద నీడిల్ ఇన్ galvanometer డిఫ్లెక్ట్ అండ్ ద ఇండ్యూస్డ్ కరెంట్ ఈజ్ జనరేటెడ్. ఇండ్యూస్డ్ కరెంట్ అనొచ్చు ఆర్ ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్. సో ఇండ్యూస్డ్ కరెంట్ బై ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్. ఈ ప్రాసెస్ని ఏమంటాం మనము? ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ అంటాం. ఓకే, ఈ ప్రాసెస్ని ఏమంటామంటే ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ అంటాం. సో కమ్ టు అవర్ పాయింట్. ఇఫ్ వీ పుష్ ఏ బార్ మ్యాగ్నెట్ టువర్డ్ ది కాయిల్, ఏమవుతుంది? ద నీడిల్ ఇన్ galvanometer deflects and ఏ ఇండ్యూస్డ్ కరెంట్ ఈజ్ సెటప్ త్రూఅవుట్ ది కాయిల్. ఇది జరుగుతుంది అనమాట. ఇక్కడ మనం యాక్చువల్ ఏం జరుగుతుంది అనేది ఒక కొంత డెప్త్కి వెళ్ళాం అనుకోండి, కొద్ది డెప్త్కి వెళ్దాం. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? ఇక్కడ బార్ మ్యాగ్నెట్ అనేది దగ్గరగా పుష్ చేస్తే, ఇఫ్ యూ పుష్ ఏ బార్ మ్యాగ్నెట్ టువర్డ్ ది కాయిల్, నియర్గా వచ్చింది అనుకుంటే మనకు ఒక బేసిక్ థింగ్ గుర్తుంది. ఒక బేసిక్ ఏం దీంట్లో, ఒక బార్ మ్యాగ్నెట్ ఇలా ఉంటే, ఇక్కడ ఒక బార్ మ్యాగ్నెట్ ఇలా ఉందనుకుందాం. మనకేం తెలుసు? బార్ మ్యాగ్నెట్ చుట్టూ ఏముంటాయి? మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్. ఎస్, ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ ఆర్ మూవింగ్ ఫ్రమ్ ది నార్త్ పోల్ టు సౌత్ పోల్. ఇలా మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ ఆర్ మూవింగ్ ఫ్రమ్ ది
north pole to south pole like this. Magnetic field lines never intersect each other. ఇది ఆల్రెడీ మన బేసిక్ తెలుసు అన్నమాట. సో magnetic field lines are moving from the north pole to south pole. బాగుందా? సో నెంబర్ ఆఫ్ ఫీల్డ్ అంటే అప్ టు వేర్ ఇట్ విల్ బి, దాన్ని ఏమంటాం మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అని కూడా ఉంటాం. అంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ ఆర్ మూవింగ్ ఫ్రమ్ ది నార్త్ పోల్ టు సౌత్ పోల్. ఓకే, ఇప్పుడు మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ అంటే ఏమి? వాట్ ఈజ్ మీన్ బై మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్? మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ నెంబర్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ క్రాస్ సెక్షన్ గుండా మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ ఎంత ఉంది అనుకున్నాం అనుకోండి. ఈ క్రాస్ సెక్షన్ ఏరియా గుండా ఎన్ని మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ? 1 2 3. ఇప్పుడు మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ ఎంత? ఎస్, magnetic flux is equal to 3 Weber. What is the magnetic flux? 3 Weber. అంటే number of magnetic field lines is nothing but number of magnetic field lines is called magnetic flux అని. ఈ magnetic flux అనేది ఇక్కడ చూద్దాం. ఇక్కడ చూడండి, magnetic field lines are very close to each other. Here number of magnetic field lines are more. అవునా కదా? నెంబర్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ ఎక్కువగా ఉంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ ఎలా ఉంటుంది? మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ ఆల్సో ఇంక్రీజెస్, ఎక్కువగా ఉంటుంది. అవునా కదా? దూరం వెళ్ళే కొద్దీ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ అనేవి దూరంగా ఉన్నాయి, దగ్గరగా ఉన్నాయనుకో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్. అక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ డెన్సిటీ ఎలా ఉంటుంది? మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ డెన్సిటీ బి స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది. ఎప్పుడు దీస్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ ఆర్ వెరీ క్లోజ్ టు ఈచ్ అదర్, ఎక్కువగా ఉన్నాయనుకో అక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ స్ట్రెంగ్త్ డెన్సిటీ ఎక్కువగా ఉంటుంది. దూరం వెళ్ళే కొద్దీ, ఇక్కడ నుంచి మ్యాగ్నెటిక్ దూరం వెళ్ళే కొద్దీ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ అనేవి కూడా దూరంగా ఉన్నాయి. ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ స్ట్రెంగ్త్ ఎలా ఉంటుంది? తక్కువగా ఉంటుంది. ఓకేనా? ఇప్పుడు మీకు ఏం చెప్తున్నానంటే అరౌండ్ దిస్ బార్ మ్యాగ్నెట్ ద ఫీల్డ్ లైన్స్ విల్ బీ, ఇలా ఫీల్డ్ లైన్స్ ఉంటాయి, నార్త్ పోల్ నుంచి సౌత్ పోల్ వరకు వెళ్తూ ఉంటాయి. ఈ నెంబర్ ఆఫ్ ఫీల్డ్ లైన్స్ ఏమంటారంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ అంటారు. ఎందుకు మనం వచ్చింది ఇక్కడ? వెన్ దెర్ ఈజ్ ఏ కంటిన్యూస్ చేంజ్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్, ఆ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ మీకు అర్థం అవ్వాలని నేను చెప్తున్నాను. మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫీల్డ్ లైన్స్, నెంబర్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ అనమాట. ఓకేనా? దట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్. ఎన్ని మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ లైన్స్ ఉన్నాయి అనేది మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ అంటారు. ఇప్పుడు చూద్దాం, కమ్ టు అవర్ టాపిక్. ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ, వెన్ ఏ బార్ మ్యాగ్నెట్ పుష్ టువర్డ్ ది కాయిల్, దగ్గరగా వచ్చినప్పుడు ఈ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ అనేవి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా ఉన్నాయనుకున్నాం. చూడండి ఇక్కడ ఏమవుతుంది? ఇక్కడ వెన్ వీ పుష్ ఏ బార్ మ్యాగ్నెట్ టువర్డ్ ది కాయిల్, బార్ మ్యాగ్నెట్ దగ్గరగా వస్తే ఈ నెంబర్ ఆఫ్ ఫీల్డ్ లైన్స్ అనేది కాయిల్ గుండా నెంబర్ ఆఫ్ ఫీల్డ్ లైన్స్ ఏమవుతాయి? ఇంక్రీజ్ అవుతాయి. అంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఫీల్డ్ లైన్స్ టువర్డ్ ది కాయిల్, అంటే కాయిల్ గుండా నెంబర్ ఆఫ్ ఫీల్డ్ లైన్స్ అనేవి ఇంక్రీజ్ అవుతాయి. అంటే ఇంక్రీజ్ అవ్వడం అంటే ఇక్కడ ఎలా ఉంటుంది? మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ ఎలా ఉంటుందమ్మా? మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ ఇంక్రీజెస్. ఎప్పుడు మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది? బార్ మ్యాగ్నెట్ అనేది దగ్గరగా వచ్చినప్పుడు ఈ ఫీల్డ్ లైన్స్ అనేవి త్రూ దిస్ కాయిల్ ఇంక్రీజెస్. ఫీల్డ్ లైన్స్ ఎక్కువగా వెళ్ళాయనుకో అక్కడ ఏమవుతుంది? ఫీల్డ్ లైన్స్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఫీల్డ్ లైన్స్ ఎక్కువగా వెళ్ళాయనుకో, నెంబర్ ఆఫ్ ఫీల్డ్ లైన్స్ నథింగ్ బట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్. ఈ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ ఆల్సో ఇంక్రీజెస్. మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ ఆల్సో ఇంక్రీజెస్. సో కాబట్టి వెన్ ఏ బార్ మ్యాగ్నెట్ పుష్ టువర్డ్ ది కాయిల్ ఏమవుతుంది? ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ ఇంక్రీజ్ అవ్వడం అంటే, మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ ఇంక్రీజ్ అవ్వడం అంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ చేంజ్ అయింది. మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ చేంజ్ అవ్వడం వల్ల ఆటోమేటిక్గా మనకి ఏం తెలుస్తుంది? ఇక్కడ galvanometer needle అనేది, the needle in galvanometer will deflect. The needle of the galvanometer deflects in a particular direction and an induced current is set up in the coil. అంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ చేంజ్లో వల్ల ఇండ్యూస్డ్ కరెంట్ జనరేట్ అవుతుంది ఈ కాయిల్లో. ఓకే, వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్, ఒకవేళ బార్ మ్యాగ్నెట్ అనేది మూవ్ అవ్వకుండా అలాగే ఉండిపోయింది, మనం ఇలా పుష్ చేసి ఇలాగే వదిలేసాం, బార్ మ్యాగ్నెట్ని మళ్ళీ మూవ్ చేయలేదు. ఇఫ్ ఏ బార్ మ్యాగ్నెట్ ఈజ్ ఎ రెస్ట్, ఈజ్ నాట్ మూవింగ్ టువర్డ్ ది కాయిల్, ఈజ్ నాట్ మూవింగ్ అవే ఫ్రమ్ ది కాయిల్, అలాగే ఉండిపోయింది ఇక్కడ బార్ మ్యాగ్నెట్.
అప్పుడు ఇండ్యూస్డ్ కరెంట్ జనరేట్ అవుతుందా లేదో చూడాలి. వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ఇక్కడ చూద్దాం, మళ్ళీ కాయిల్ మళ్ళీ డ్రా చేస్తాను చూడండి. ఇప్పుడు కాయిల్ ఇలా ఉంది. ఓకే, బార్ మ్యాగ్నెట్ అనేది ఇలాగే స్టేషనరీగా ఉండిపోయింది. బార్ మ్యాగ్నెట్ ఈజ్ అట్ టెస్ట్. సెకండ్ పాయింట్, బార్ మ్యాగ్నెట్ ఈజ్ అట్ టెస్ట్. Second condition, when a bar magnet is at rest, what is happening here? ఇప్పుడు నీళ్ళు ఇలా ఉందనుకో, బార్ మ్యాగ్నెట్ అనేది ఫస్ట్ వెన్ యూ పుష్ ఎ బార్ మ్యాగ్నెట్ టువర్డ్ ది కాయిల్, నీళ్ళు ఇలా డిఫ్లెక్ట్ అయింది. మళ్ళీ ఏం చేసాము, కాయిల్ అనేది అక్కడే ఉంది, అంటే కాయిల్ బార్ మ్యాగ్నెట్ నాట్ మూవింగ్. అప్పుడు ఏమవుతుంది, నీళ్ళు అనేది మళ్ళీ ఇక్కడ మెయిన్ పొజిషన్కి ఇలా వచ్చేసి స్టాప్ అయిపోతుంది. అంటే there is no deflection in the galvanometer and there is no induced current in the galvanometer. So రెండు పాయింట్ రాయొచ్చు. సో ఏం పాయింట్లు, there is no deflection in galvanometer and there is no induced current. There is no induced current. So there is no induced current, there is no deflection in the galvanometer. ఇక్కడ చూడండి, బార్ మ్యాగ్నెట్ అనేది రెస్ట్లో ఉంటే, ఎందుకు నాన్న, వై బార్ మ్యాగ్నెట్ రెస్ట్లో ఉంటే ఎందుకు కరెంట్ జనరేట్ అవ్వట్లేదు? అకార్డింగ్ టు Faraday's లా ఏం చెప్తున్నాడు, వెన్ దేర్ ఈజ్ ఏ కంటిన్యూస్ చేంజ్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్. అంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్లో అనేది చేంజ్ రావాలి. ఏది మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి, లేదంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ డిక్రీజ్ అవ్వాలి. మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ ఇలాగే, ఇప్పుడు బార్ మ్యాగ్నెట్ ఇలాగే స్టేషనరీగా ఉంది, మూవ్ అవ్వట్లేదు, రెస్ట్లో ఉంది. మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్లో చేంజ్ అవుతుందా, అంటే ఇంక్రీజ్ అవ్వడం డిక్రీజ్ అవ్వడం జరుగుతుందా? లేదు కదా. అంటే దాని అర్థం ఏమి, ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ అనేవి దీని గుండా వెళ్తున్నాయి త్రూ ది కాయిల్. Bar magnet is at rest in the coil, but there is no change in magnetic flux. Magnetic field lines దీని గుండా వెళ్ళినా కూడా there is no change in magnetic flux. Magnetic flux ఇంక్రీజ్ అవ్వట్లేదు, డిక్రీజ్ అవ్వట్లేదు. సో కాబట్టి గాల్వనోమీటర్ అనేది ఏమవుతుంది, it will be at rest like this. The needle in galvanometer does not deflect and there is no induced current generated in the coil. This is second point. Next we are going to discuss third point, very important. When we take this bar magnet away from the coil, when a bar magnet moves away from the coil, ఏమవుతుంది? ఇది ఫస్ట్ పాయింట్, అర్థమైందనా? when you push a bar magnet toward the coil, బార్ మ్యాగ్నెట్ అనేది కాయిల్ దగ్గరగా వస్తే మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఫీల్డ్ లైన్స్ దీని గుండా ఎక్కువ వెళ్తాయి కాబట్టి మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అండ్ ద ఇండ్యూస్డ్ కరెంట్ ఈజ్ సెటప్ ఇన్ ది కాయిల్, ద నీడిల్ ఇన్ గాల్వనోమీటర్ డిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. అప్పటి వరకు బాగానే ఉంది. రెండో పాయింట్ ఏం చెప్పుకున్నాం, ఇక్కడ బార్ మ్యాగ్నెట్ రెస్ట్లో ఉంటే దెర్ ఈజ్ నో డిఫ్లెక్షన్ ఇన్ గాల్వనోమీటర్ అండ్ దెర్ ఈజ్ నో ఇండ్యూస్డ్ కరెంట్ ఇన్ ది కాయిల్. ఓకే, నౌ థర్డ్ పాయింట్. థర్డ్ పాయింట్ చెప్పుకున్నాను. థర్డ్ పాయింట్ ఏమంటే, వెన్ బార్ మ్యాగ్నెట్ ఈజ్ మూవ్స్ అవే ఫ్రమ్ ది కాయిల్. థర్డ్ వన్, if a bar magnet moves away from the coil, ఇప్పుడు ఈ పాయింట్లో గాల్వనోమీటర్ నీడిల్ పరిస్థితి ఏమి, ఇండ్యూస్డ్ కరెంట్ పరిస్థితి ఏమి? ఇక్కడ ఏమన్నాం మనము, వెన్ ఏ బార్ మ్యాగ్నెట్ మూవ్స్ అవే ఫ్రమ్ ది కాయిల్, అంటే ఇలా వెళ్తా ఉంది. వెన్ ఏ బార్ మ్యాగ్నెట్ మూవ్స్ అవే ఫ్రమ్ ది కాయిల్, ఇక్కడ ఏమవుతుంది,
మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ దూరంగా వెళ్తుంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతుందా డిక్రీజ్ అవుతుందా? ఎస్, మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది. అంటే ఓన్లీ 1 or 2 లైన్స్ దీని గుండా వెళ్తాయి మ్యాగ్నెటిక్ ఈ కాయిల్ గుండా. అప్పుడు 1 or 2 లైన్స్ ఎక్కువ వెళ్తున్నాయంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ డిక్రీజ్ అవుతుంది. సో మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ డిక్రీజ్ అయిందనుకో, సో చేంజ్ ఇన్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ వస్తుంది. సో కాబట్టి ఏమవుతుంది ఇక్కడ, ద నీడిల్ ఇన్ గాల్వానోమీటర్ డిఫ్లెక్ట్స్. ఇంతకుముందు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ మనం ఏం చెప్పాము, వెన్ ఏ బార్ మ్యాగ్నెట్ పుష్ టువార్డ్ ది కాయిల్ అన్నప్పుడు నీడిల్ ఇలా డిఫ్లెక్ట్ అయింది. ఓకే, ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, వెన్ ఏ బార్ మ్యాగ్నెట్ మూవ్స్ అవే ఫ్రమ్ ది కాయిల్ అంటే హియర్ ఆల్సో ద నీడిల్ ఇన్ గాల్వానోమీటర్ అగైన్ డిఫ్లెక్ట్ బట్ ఇన్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్. చెప్పి అర్థమైందా? ఫస్ట్ నీడిల్ ఇలా డిఫ్లెక్ట్ అయింది ఎప్పుడు, వెన్ ఏ బార్ మ్యాగ్నెట్ మూవ్స్ టువార్డ్స్ ది కాయిల్. Here also, when a bar magnet moves away from the coil, again the needle in galvanometer deflects, but in opposite direction. ఇప్పుడు ఇలా డిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. And the induced current also set up throughout the coil, but in opposite direction. ఇంతకుముందు బార్ మ్యాగ్నెట్ పుష్ టువార్డ్స్ ది కాయిల్ ఉన్నప్పుడు యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్లో కరెంట్ వెళ్తే, ఇప్పుడు బార్ మ్యాగ్నెట్ అవే ఫ్రమ్ ది కాయిల్ వెళ్ళినప్పుడు క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్లో కరెంట్ వెళ్తా ఉంది. చూడండి, ఇక్కడ ఫస్ట్ ఒక డైరెక్షన్లో ఉన్నింది, బార్ మ్యాగ్నెట్ అవే ఫ్రమ్ ది కాయిల్ వెళ్ళినప్పుడు ఇంకొక డైరెక్షన్లో కరెంట్ వెళ్తా ఉంది. నీడిల్ కూడా అంతే, దాని నీడిల్ ఇన్ గాల్వానోమీటర్ డిఫ్లెక్ట్స్ ఇన్ ఒక పర్టికులర్ డైరెక్షన్లో డిఫ్లెక్ట్ అవుతే, అవే ఫ్రమ్ ది కాయిల్ బార్ మ్యాగ్నెట్ వెళ్ళినప్పుడు అనదర్ డైరెక్షన్లో డిఫ్లెక్ట్ అవుతా ఉంది. సో రెండు కండిషన్స్ ఏమవుతుంది, అగైన్ నీడిల్ విల్ డిఫ్లెక్ట్. Needle in galvanometer deflects but in opposite direction. And induced current also generated in the coil, but in opposite direction. Induced current set up in opposite direction. ఇవి ఈ 3 పాయింట్లు. సో when a bar magnet moves away from the coil, బార్ మ్యాగ్నెట్ అనేది కాయిల్ నుంచి దూరంగా వెళ్ళిందనుకో, మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ డిక్రీజ్ అవుతుంది, అంటే చేంజ్ ఇన్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్. సో మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ డిక్రీజ్ అవుతుంది, ద నీడిల్ ఇన్ గాల్వanometer అగైన్ డిఫ్లెక్ట్స్ బట్ ఇన్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్. ఇండ్యూస్డ్ కరెంట్ is set up in the coil in opposite direction. ఫస్ట్ వెన్ యూ బార్ మ్యాగ్నెట్ పుష్ టువార్డ్ ది కాయిల్ అన్నప్పుడు క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్లో, యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్లో కరెంట్ మూవ్ అవుతే, ఇప్పుడు అవే ఫ్రమ్ ది కాయిల్ బార్ మ్యాగ్నెట్ వెళ్తే దీంట్లో కరెంట్ ఏ డైరెక్షన్లో ఉందంటే క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్లో ఉంది. అంటే ఫస్ట్ ఏమో ఒక డైరెక్షన్లో ఉన్నింది టువర్డ్స్ ది కాయిల్ దగ్గరగా వచ్చినప్పుడు, వెన్ ఈ బార్ మ్యాగ్నెట్ మూవ్స్ అవే ఫ్రమ్ ది కాయిల్ అన్నప్పుడు కరెంట్ కూడా జనరేట్ అవుతుంది ఇక్కడ కూడా, బట్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో ఉంది. ఇక్కడ వెన్ ఏ బార్ మ్యాగ్నెట్ ఈజ్ అట్ రెస్ట్ అంటే, వెన్ ఏ బార్ మ్యాగ్నెట్ ఈజ్ అట్ రెస్ట్ అప్పుడు ఏమవుతుంది, బార్ మ్యాగ్నెట్ రెస్ట్లో ఉంటే దెర్ ఈజ్ నో చేంజ్ ఇన్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్. అంటే అప్పుడు కరెంట్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది ఈ కాయిల్లో, దెర్ ఈజ్ నో కరెంట్ ఇండ్యూస్డ్ ఇన్ దిస్ కాయిల్. సో ద నీడిల్ ఆఫ్ ది గాల్వanometer డస్ నాట్ డిఫ్లెక్ట్. ఇదే అనమాట, ఈ 3 కండిషన్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. 10th పబ్లిక్ ఎగ్జామినేషన్స్లో కూడా ఈ ఫ్యారడేస్ లా 4 మార్క్స్కి ఒకసారి ఇంపార్టెంట్గా అడుగుతాడు. క్వశ్చన్ ఎలా అడుగుతాడంటే, ఇఫ్ ఏ కాయిల్ ఈజ్ మేడప్ ఆఫ్ ఇన్సులేటెడ్ కాపర్ వైర్, ఏ బార్ మ్యాగ్నెట్ మూవ్స్ toward the coil, what will happen? Moves away from the coil, what will happen? And when bar magnet stationary at that point, what will happen? And what is this phenomenon? అని అడుగుతాడు. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అలా ఆన్సర్ చేయొచ్చు మనము, when a bar magnet moves towards the coil అంటే induced current is generated in the coil and needle of the galvanometer deflects. ఫస్ట్ ఆన్సర్. రెండోది, when a bar magnet moves away from the coil అంటే here the needle in galvanometer again deflects but in opposite direction. And here also the induced current is set up in the coil, generated in the coil,
బట్ ఇన్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ అని చెప్పాలి. రెండో పాయింట్. థర్డ్ పాయింట్, వెన్ ఏ బార్ మ్యాగ్నెట్ ఈజ్ అట్ రెస్ట్ లింక్డ్ విత్ కాయిల్ దెన్ వాట్ ఈజ్ హ్యాపెనింగ్? ఏమవుతుంది ఇక్కడ? దెర్ ఈజ్ నో చేంజ్ ఇన్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్, కాబట్టి దెర్ ఈజ్ నో ఇండ్యూస్డ్ కరెంట్ ఈజ్ జనరేటెడ్ ఇన్ ది కాయిల్. థర్డ్ పాయింట్ అయిపోయింది. వాట్ ఈజ్ దిస్ ఫినామినా అడుగుతాడు. ఏం ఫినామినా ఇది? ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్. సో దిస్ ఈజ్ ఫ్యారడేస్ లా అన్నమాట. ఇప్పుడు ఫ్యారడేస్ లా ఇంకొక స్టేట్మెంట్ ఉంది. చెప్పాను కదా 2 స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నాయి దీనికని, 2 ఫార్మ్స్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్. ఇప్పుడు రెండో స్టేట్మెంట్ చెప్పుకుందాం. వాట్ ఈజ్ సెకండ్ స్టేట్మెంట్? సెకండ్ స్టేట్మెంట్ ఏమంటే ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ స్టేట్మెంట్. ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ అంటే ఎలక్ట్రోమోటివ్ ఫోర్స్. బికాస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోమోటివ్ ఫోర్స్ ద కరెంట్ ఈజ్ జనరేటెడ్ ఇన్ ది కాయిల్. దాన్ని ఇండ్యూస్డ్ కరెంట్ కూడా అంటారు. ఈ ప్రాసెస్ని మొత్తాన్ని ఏమంటాం మనము? ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ అంటాం. సో ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ ఈజ్ జనరేటెడ్ induced EMF is generated in the closed coil or loop, okay, equals to the rate of change of magnetic flux. మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ అంటే ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్. ఇది ఒక స్టేట్మెంట్ అనమాట. 2 స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నాయి. ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ ఈజ్ జనరేటెడ్ ఇన్ ది కాయిల్ ఈక్వల్స్ టు ది రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్. ఓకేనా? ఇది ఈక్వల్గా ఉంటుంది. అంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ అనేది ద రేట్ ఆఫ్ అంటే విత్ టైం, చేంజింగ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ విత్ టైం. ఓకే, దేనికి ఈక్వల్గా ఉంది? ఈఎంఎఫ్. సో ఈఎంఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు చేంజ్ ఇన్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ బై చేంజ్ ఇన్ టైం. ఇప్పుడు చూద్దాం. మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ 1 టర్న్ గుండా వెళ్ళిందనుకో, మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ లింక్డ్ విత్ సింగిల్ టర్న్. ఇప్పుడు π0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ in single turn. ఓకే, π0 అంటే n π0 అంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ లింక్డ్ విత్ n టర్న్స్. 1 టర్న్ ఉంటుంది ఇక్కడ, నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ ఉంటాయి కదా. అప్పుడు మన ఫార్ములా ఏం రాయొచ్చు మనము? ఫైనల్గా ఈఎంఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు n ఇంటూ డెల్టా π బై డెల్టా t. దిస్ ఇస్ ద ఫార్ములా. n means n indicates number of turns. Okay, delta pi by delta t, rate of change of magnetic flux. Then equal ga undi EMF, electromotive force. So this is Faraday's law. Okay na? So Faraday's law is very very important. So according to Faraday's law statement em cheppuntam, whenever there is a continuous change of magnetic flux linked with coil, a current is generated in the coil అన్నాడు. అంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్లో చేంజ్ అవుతే కరెంట్ అనేది జనరేట్ అవుతుందంట. ఎక్కడ? కాయిల్లో. అది ఇంక్రీజ్ అయినా డిక్రీజ్ అయినా కరెంట్ జనరేట్ అవుతుంది. నీడిల్ ఇన్ గాల్వనోమీటర్ డిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. అలా కాకుండా మ్యాగ్నెట్ రెస్ట్లో ఉందనుకో, వెన్ మ్యాగ్నెట్ ఈజ్ అట్ రెస్ట్ దెర్ ఈజ్ నో చేంజ్ ఇన్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్, సో దెర్ ఈజ్ నో ఇండ్యూస్డ్ కరెంట్ ఈజ్ సెటప్ ఇన్ ది కాయిల్. ఈ 3 సిచ్యువేషన్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇది Faraday's law. Faraday's law స్టేట్మెంట్ కూడా ఇంపార్టెంట్. ఏం స్టేట్మెంట్ ఏమి? whenever there is a continuous change of magnetic flux linked with coil, a current is generated in the coil. Okay, that is statement. And these 3 points are very very important. So adamedana, this is Faraday's law. ఏదైనా డౌట్ ఉంటే కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి. ప్లీజ్ వన్స్ అగైన్ like my video. Please like my video. If you are like this video, please like on the button type cheyandi. Okay, and share my video. If you have any doubts, please type in comment section. Once again, please subscribe my channel.
థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ.